ओशो दे लैक्चर। एक मुर्गा बोल रहा है, सुनदा हां। एक गड्डी रस्ते ते जा रही है, देखदा हां। सुनना है, देखना है ते विचाले कोई शब्द नहीं। शब्द सता नालों तोड़ दिंदा है। शब्द सच दे संबंध विच है, सच नहीं है। सच तक शब्द नाल नहीं, शब्द खो के पहुंचना हुंदा है ते शब्द खोना समाधि है। लेकिन सिर्फ शब्द गवाना पर समाधि नहीं है। शब्द तां बेहोशी विच भी खो जाते हैं, गहरी नींद विच भी खो जाते हैं। शब्द खो के भी जागृत चेतन ते प्रबुद्ध बने रहना समाधि है। एक साधु नूं कह रहा, उस स्थिरता ते मूर्छा नूं समाधि मनदे रहे। ये भरम बहुतिआं नूं रहा है। ये भरम बहुत घातक है। ये भरम नाल ही पूजा भगती ते मूर्छित होण दे बहुत सारे यतन प्रचलित होए हैं। ये सब ढंग तोड़न दे हन। उन्हां दा उपयोग मादक द्रवां तो भिन्न नहीं है। उन्हां च व्यक्ति अपने आप नूं भुल जांदा है। इस भुलण नाल, इस आत्म भुलण नाल आनंद दा आभास हुंदा है। पर योग आत्म भुलण नहीं, पूर्ण आत्म समर्पण चाहुंदा है। मैं जदों परिपूर्ण रूप नाल जागदा उदों मैं परिपूर्ण रूप नाल हो पाउंदा। ये जागना शब्द तो, विचार तो, मन तो मुक्त होण नाल हुंदा है। पर मैं नहीं मिटदा हां। सिर्फ मैं दे मिट जाण ते, अहम बोध दे मिट जाण ते मैं परिपूर्ण हो जांदा हां। धन्यवाद। शाम उतर रही है। पंछी आलणियां च मुड़ आए हन ते होर घिरदे हनेरे च दरख्तां ते रात आराम तो पहलां ही चहल पहल है। नगर विच दीप जलन लगे हन। थोड़ी देर बाद आकाश च तारे ते थले दीप ही दीप हो जाण नूं हन। पूर्वी आकाश विच दो छोटियां कालियां बदलियां तैर रहीआं हन। कोई साथी नहीं है, एकदम इकल्ला। कोई विचार नहीं, बस बैठा हां ते बैठना किन्ना आनंददायक है। आकाश ते आकाश गंगा अपने विच समा गई लगदी है। विचार नहीं हुंदे हन तां व्यक्ति सता, विश्व सता नाल मिल जांदा है। एक छोटा जिहा ही पर्दा है, नहीं तां हरेक प्रभु है। अग ते तिणका है ते तिणके नूं प्रभु ने छुपा लिया है। ये छोटा जिहा तिणका ही संसार बन गया है। ये छोटे जिहे तिणके दे हटदे ही अनंत आनंद राज दे दरवाजे खुल जाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, थोड़ा जिहा खड़काओ ते द्वार खुल जाते ने। मैं तां कहना थोड़ा जिहा झाको सही, द्वार खुले ही हन। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा वल भजिया जा रहा सी। उन्हें किसी तो पूछया, पूरब कित्थे है? उत्तर मिलिया, पिठ भर फेर लो, पूरब तां अख दे सामने मिल जाएगा। सब उपस्थित है, ठीक दिशा विच अख भर फेरन दी जरूरत है। एक गल सारे संसार च कह देनी है, इनू ठीक तरह सुन भी लेना, बहुत कुछ पा लेना है। स्वै अलौकिकता दी आस्था अद्धी प्राप्ति है। मैं अज ही मिलन आए एक मित्र नूं कहा है, संपत्ति कोल है, सिर्फ याद नहीं रही। सही समय याददाश्त जगाओ, अपनी अलौकिकता नूं याद करो। कौन हो तुसीं? खुद नूं पुछो ते इन्ना पुछो कि सारे मन प्राण ते वो इकल्ला स्वर ही गूंजदा रह जाए। फिर अचेतन विच उहदा तीर उतर जांदा है ते वो अलौकिक उत्तर अपने आप सामने आ खड़ा हुंदा है, जिन्हों जान लेना, सब कुछ जान लेना है। धन्यवाद। रात हाले गई नहीं है ते विदा हुंदे तारियां नाल आकाश भरिया है। नदी एक पतली चांदी दी धार वर्गी लगदी है। रेत राती डिग्गी तरेल नाल ठंडी हो गई है ते हवावां विच भी बहुत ठंडक है। एक गहरा सन्नाटा है ते विच विच पंछियां दी आवाज़ उहनूं होर गहरा बना दिंदी है। एक मित्र नूं नाल लै कुछ जल्दी इस एकांत विच चलिया आया हां। वो मित्र कह रहे हन कि एकांत विच डर लगदा है ते सन्नाटा कटदा जिहा लगदा है। किसी तरह खुद नूं भरी रखीए तां ठीक, नहीं तां पता नहीं किहो जिहा संताप ते उदासी घेर लैंदी है। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੌੜ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ बचा नहीं सकती। बचाव दे लई कीतियां गईयां उहदियां सारियां चेष्टावां बेअर्थ हो जांदियां हन, क्योंकि वो जिस तो बचना चाह रहा वो खुद ही तां वो है
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਝਾਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨੰਤ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੂਨਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ੂਨਿਆ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ੂਨਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਤ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਠੰਡਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੂਨਿਆ ਘਿਰੀ ਰਾਤ 'ਚ ਜੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਦੌੜ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਤਣਾਅ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਨਸੇਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੌਕਿਕ ਤੇਜ ਹੈ। ਉੱਤਰ 'ਚ ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਲ ਕੇਵਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਜੀਓ। ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਲੜੋ ਨਾ, ਖੋਹਾ ਖੋਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤਣਾਅ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਗਏ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੌਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਬਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਬੱਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਧੀਮੀ ਫੁਹਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਭ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ। ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਆਤਮ ਲਾਭ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਥੂਲ ਭੌਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਕਾਇਆ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਇਆ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਰਪਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਧੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।